हाँ, गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं जिहड़ी वीडियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बनाई है श्री गुरु रविदास मंदिर जिहड़े दिल्ली दे विच हन, उन्हां विचों सिर्फ 12 मंदिर सिलेक्ट किए हैं। वैसे 50 तो ज़्यादा मंदिर दिल्ली दे विच गुरु रविदास महाराज दे है, पर जिहड़े मेन मंदिर हैं उन्होंने मैं इस वीडियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री विच कवर किया है। तो काफ़ी देर तो मेरे मन में तमन्ना सी, कईयां ने मैनू कहा भी सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ कि मैं क्यों ना उत्थे दे सेवादारां दी उत्थों दी संगत दी इंटरव्यू लैके एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना देवां। तो ये फिर मैं 12 मंदिर सिलेक्ट किए आ, उन्हां दी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और मैं अपनी इत्थे सैल्फ इंट्रोडक्टरी देनी चाहुंदा है, पब्लिक दे नाल संगत नाल सांझी करना चाहुंदा हाँ कि मेरा नाम फकीर चंद मल FC मल। मेरा जन्म 27 अगस्त 1950 ਨੂੰ पिंड मिठापुर जलंधर विखे होया। मेरी माता जी का नाम चन्नन कौर और पिता जी का नाम नंद लाल सी। और मेरे जन्मदिन नाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है कि मेरी माता ने जिस तरह ही मैनू जन्म दिता उसने मेरा मुँह नहीं देखा और मैनू मेरी ताई माँ की झोली में पा दिता। उसदे पहला 4 लड़के और 1 लड़की सी, ते 5वां मैनू उन्हें अपना लड़का बना के पालिया। तो जदों मैं कोई 13-14 साल का हो गया तो इधर मेरे पिता जी की नंद लाल जी की डैथ हो गई। तो फिर सारे पिंड दे वासी भी कहने लगे कि हुण मुंडा वड्डा हो गया, इनू अपनी माँ को भेज दिओ। तो फिर मैनू इधर मेरे मदर को जिन्हें मैनू जन्म दिता सी उहदे को भेज दिता। तो मैं पढ़ाई विच पढ़न विच थोड़ा हुशियार सीगा, तो मैं 1967 में 10वीं की। तो फिर मैं लायलपुर खालसा कॉलेज जलंधर तो ग्रैजुएशन लिए चला गया। हौली हौली मैं फिर मैनू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर दे विच नौकरी मिल गई। पर मैनू नौकरी मिलने तो पहला मेरी शादी भी मैं कॉलेज विच ही पढ़दा ही जदों मैडम हरभजन मल दे नाल मेरी शादी हो गई। और फिर शादी तो बाद असी 1971 विच दिल्ली आ गए, मेरी होम मिनिस्ट्री विच नौकरी लग गई। तो उदों तो दिल्ली विच ही असी रह रहे हाँ। मेरे एक भरा सतपाल सिंह तो एक मेरी भैन है जगीर कौर, वो मिठापुर रहिंदी है, तो मेरा भरा दिल्ली ही रहिंदा है। 3 मेरे बच्चे हैं। बड़ी लड़की का नाम स्वीटी सुनील कुमारी है, वो शादीशुदा है, वो 2 बच्चे हैं, वो इत्थे दिल्ली विच ही रहिंदी है। बड़ा लड़का आयरलैंड रहिंदा है गुलशन कुमार मल, वो घरवाली का वो वाइफ का नाम है रमनदीप कौर मल। तो मेरे पोते का नाम है ब्रंडन जैसमल, वो आयरलैंड रहिंदे हैं, उत्थे जॉब करते हैं, सैटल हो गए हैं। छोटे लड़के का नाम हिमांश रतन है, तो उसकी वाइफ का नाम पूनम है। तो ये अपने अपने घर सैटल हैं। तो मैं इदा ही सोशल काम में लगा होया हाँ। मैं ये डायरैक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तो 2010 में रिटायर हो के बस सोशल कामों में लगा रहना है। गुरु रविदास मंदिर के ब्लॉक मंगोलपुरी है, उत्थे मैं प्रेजिडेंट हाँ। और मैं अपने डॉक्यूमेंट्री विच गुरु रविदास मंदिर के ब्लॉक मंगोलपुरी के इतिहास बारे काफ़ी जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर भी लई सी। ते उस तो अलावा मैं किताबां लिखण च आर्टिकल लिखण च इदां कुछ ना कुछ अपने आप नूं बिजी रखिया होया है। तो उत्थे गुरुद्वारे भी मैट्रीमोनियल सर्विसिज मैं लुक आफ्टर करता हाँ। तो होर भी जिन्ना कोई काम हुंदा जिद्दां सिलाई केंद्र है, लाइब्रेरी है या होर कोई काम है, तो वो भी मैं लुक आफ्टर करता रहना है। लोगों के नाल मेरा संपर्क रहिंदा है, सारे मैनूं सहयोग दिंदे हैं, तो वो काम असीं सोशल सर्विस विच करते रहिंदे हाँ। जे मैं अपने किताबां बारे गल करां तो सब तो पहला असी श्री बाणी गुरु रविदास जी की हिंदी में छपाई सी, क्योंकि इत्थे दिल्ली में बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में छोटे छोटे गुटके छपा के वंडे। जदों ये वंडे सी गुटके तो उस समय पुराने बंदे पंजाब तो आए हुए पंजाबी जानते बहुत सन, वो मैनू कहन लगे कि मल साहब पंजाबी में भी गुटके छपाओ। तो फिर असी पंजाबी में भी ये गुटके छपाए।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਔਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕੇ ਬਲਾਕ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੰਡੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲਗੋਤ ਜਠੇਰੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਠੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਕਿ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਤਾਪੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੀਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ, 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਸੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਹਨ, ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਖ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਰਚਨਾएं ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ, ਮਾਈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਸਨ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਫੀਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਗ 1 ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਟਰੰਕ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਂਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣੇ ਪਏ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋੜਵੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਭਾਗ 2 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਰਟੀਕਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਗ 3 ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਚੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਸੀ ਚੰਦ ਕੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾਓ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੀ ਹੈ 10 ਅਠਾ 68 ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਇਆ, ਸੇਮ ਹੂ ਬਹੂ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਪਾਇਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੰਡੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਛੁਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਮਾਸਟਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ ਕਲਈਆ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਗੁਟਕੇ ਛੁਆ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕੇ ਬਲੋਕ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਛੁਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੰਡੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹ ਹੈਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਪ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਰੋਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਤਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਸਰਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਮੁਖ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 9810481533। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। विसारो मैं जन तेरा, मोहे न विसारो मैं जन तेरा, मोहे न विसारो
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਵਿਖੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਲੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਘਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰਬੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ, ਰਾਮਪੁਰੀ, ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਇਹ 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿੱਛੇ 3 ਚਾਦਰਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ। ਦਾਸ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੀ ਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੀਰ, ਪੁੰਨੂ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਕੱਠ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਰਬੈਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਲਗਾਈਏ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੀ ਮੱਲ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਰਾਮਪੁਰੀ J1 J2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ संबत 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। आद से प्रगट भयो भयो न जाका अंत, सत आद धर्म रविदास का कोई बरला जाने संत। संबत 1584 प्यो चितौड़ में भीर, जर जर दे कंचन पई रवि रब मिलिया शरीर। सतगुरु रविदास महाराज जी 151 साल की अपनी आजू साडे समाज लई ते सब समाज लई संघर्ष करते हुए, ज्ञान प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी 151 साल की बतीत की है। सो अज का इस मंदिर का इतिहास है जो साडे विच साडे सरदार सेवा सिंह जी बैठे हैं, उन्होंने दस्सिया है कि 1962 दे विच उस समय तो यदी इमारत पूरी तरह नहीं सी बनी हुई। एक चादर का कमरा बनया हुआ सी, उहदे विच
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਕਥਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਬਾਲ, ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਤਨਗਾ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਹਾਓ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ, ਆਵਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਹਾਂ ਗਣੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਸੈਲ ਕਰੇ ਜੋ ਭਾਵੇ, ਮਹਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ, ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਤੁਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸੈਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਖਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਹਮ ਸੈਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਮੱਲ ਜੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਜੇ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ 533 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। 533 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ। ਚਲੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਲੱਗੀ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 800-900 ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 900 ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਲਸ਼ੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਆਇਟ ਡੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਹਰ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੇਠੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ
ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਹੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਹੋ ਸੁਭਾਈ ਹਰ ਹੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰ ਹੋ ਸਫਾਈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਹੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਹੋ ਸੁਭਾਈ ਮੇਰੀ ਹਰ ਹੋ ਵਿਪਤ ਜਨ ਕਰ ਹੋ ਸਫਾਈ ਚਰਨ ਨ ਛਾਡੋ ਸਿਰ ਕਲ ਜਾਈ ਚਰਨ ਨ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਈ ਚਰਨ ਨ ਛਾਡੋ ਸਿਰ ਕਲ ਜਾਈ ਚਰਨ ਨ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਗਲ ਜਾਈ ਮੋਹਿ ਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ 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 ਕੋਹਰ ਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ ਕੋਹਰ ਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ ਦੇਖ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਮਿਲਾਂਬਾ ਏਕ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਵਾ ਦੇਖ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਮਿਲਾਂਬਾ ਏਕ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰਨਾ ਮਿਲਾਵਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ
हाँ गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हम लोग भोगल जंगपुरा श्री गुरु रविदास मंदिर पहुंच गए हैं। ये जगह निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही है। ये बहुत पुरातन मंदिर है, जहाँ मेरे को बताया गया है कि तुगलकाबाद स्टे करने के बाद गुरु रविदास महाराज ने जहाँ भी चरण डाले हैं और इसके बाद वो देवनगर गए हैं। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत गुरु रविदास महाराज की जो स्वरूप रखा हुआ है बहुत ही सुंदर है, देखने लायक है। जो भी संगत जहाँ दिल्ली में आए वो भोगल जंगपुरा में आके इस मंदिर में आके गुरु महाराज के दर्शन कर सकती हैं। और अभी हम लोग यहाँ की कमेटी के मेंबरों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और उसमें जो मेरे को नाम दिए गए हैं उसमें महेंद्र कुमार जी प्रेसिडेंट हैं, श्री राम जी वाइस प्रेसिडेंट है, प्रमोद कुमार जी जनरल सेक्रेटरी हैं, जतिन जॉइंट सेक्रेटरी है, प्यारेलाल जी कैशियर है, शान चंद जी ऑडिटर है, रामकरण एडवाइज़र है, कृष्ण लाल मेंबर है, अशोक कुमार भी मेंबर है, ओम प्रकाश जी मेंबर हैं, हरीश कुमार पाठी ये भी मेंबर है। तो यहाँ हम अभी बातचीत करते हैं जतन जी से, वो आपको इस मंदिर के बारे में थोड़ा पता जो भी जानकारी उनको है वो बताएंगे। और जहाँ बड़ा मैं पहले भी आता रहा हूँ जहाँ भी इस मंदिर में, जो जहाँ की कमेटी है बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं। और जब गुरु रविदास महाराज का प्रकाशोत्सव होता है उस समय भी जो शोभा यात्रा निकलती है, कीर्तन निकलता है, उसमें भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और यहाँ भी एक शोभा यात्रा निकालते हैं। और जो फंक्शन होता है उसमें भी बहुत तादाद में लोग यहाँ आते हैं। और जहाँ दिल्ली में और भी जहाँ जहाँ भी मंदिर है, गुरुघर हैं, वहाँ भी ये जाकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो आओ अभी हम जतन जी से पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। गुरु प्यारी साध संगत जी को धन गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये मंदिर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का भोगल धाम के अंदर है। 1922 के अंदर ये मंदिर स्थापित हुआ था, जहाँ गुरु जी के चरण हमें मिले थे यहाँ पर 1922 के अंदर। इस मंदिर की नींव गुरु जी के चरणों को देखकर ही रखी गई थी 1922 में। प्राचीन मंदिरों में और पुराने मंदिरों में जो तुगलकाबाद विश्राम धाम मंदिर के बाद 1922 में स्थापित करा गया था। इस मंदिर के अंदर, पूरे मंदिर के अंदर जो नक्काशी है, जो कलाकृति है, वो सब उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों के द्वारा करी गई है। इसके पूरे मंदिर के अंदर भी और बाहर भी मकराना पत्थर लगा हुआ है। इसके अंदर बाबू जगजीवन राम जी का इस मंदिर को बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ी उनकी देन है। इसके लिए इस मंदिर के अंदर यहाँ पर गुरु जी का जन्म पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह से मनाया जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी एक बार गुरु महाराज का दर्शन दीदार करें भोगल विश्राम धाम मंदिर में गुरु जी के, तो गुरु प्यारी साध संगत जी से विनती है और निमन प्रार्थना है कि हमारे गुरु रविदास मंदिर, जो ये धर्म स्थान मंदिर है, जहाँ पर धर्मों का संचार, धर्मों का प्रचार और गुरु जी की वाणी का प्रचार होता है, तो उसमें आकर गुरु जी की वाणी का प्रचार करें। उस प्रचार में संकलित होकर हमारा जो कौमी एकता मिशन है उसे आगे बढ़ाएं और उसे बहुत आगे लेके जाएं। और यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा, गुरु जी का नगर कीर्तन और भव्य सत्संग समारोह, जो कि गुरु जी की जयंती से प्रारंभ होकर शोभा यात्रा एक हफ्ते के बाद शोभा यात्रा यहाँ पर हर साल निकाली जाती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आकर गुरु जी का दर्शन दीदार करें। यहाँ पर जो उड़ीसा और राजस्थान के कलाकारों की कलाकृति है और नक्काशी है उसका आनंद ले, गुरु जी की वाणियों का प्रचार करें, गुरु जी की वाणियों को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर निवास स्थान दे, गुरु जी को अपने हृदय के अंदर निवास स्थान दे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बहुत बढ़िया जतन जी, आपने बहुत विस्तार के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ इस मंदिर के बारे में बताया। और यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी ज़्यादा तादाद में आती हैं। बहुत तादाद में यहाँ महिलाएं आती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो नारी के मुक्तिदाता जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ही हैं, जिन्होंने मीरा को धर्म की दीक्षा दी। जतन जी, और जहाँ जो प्रोग्राम होते हैं महीने में या 2 महीने में, वो कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं, कितने के प्रोग्राम होते हैं, कितने की संगत आ जाती है? हमारे यहाँ पूर्णमासी प्रोग्राम होता है, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, महापूर्णिमा हो, पौष पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो,
तो हमारे यहाँ महीने का जो प्रोग्राम होता है वो एक पूर्णमासी के दिन होता है। संगत उसमें अच्छी तादाद में आती है। ये मेरा ख्याल जो मूर्ति है ये मीरा जी की है। मीरा जी की मूर्ति है वो। ये मीरा जी की मूर्ति है और इस तरफ जो है वो गंगा माता जी की है, ऐसी है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस मंदिर को मेंटेन किया हुआ है। आप बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मेरे को भी सुन के आपकी बात और देखकर बहुत अच्छा लगा है। और ऐसे ही गुरु महाराज आपके ऊपर ये कृपा बनाई रखें और आने वाले समय में भी ऐसे ही आप सेवा करते रहें। और हमारे साथ सेवा सिंह जी भी है, वो भी इस मंदिर में काफ़ी इनको जानकारी है, वो भी 2 शब्द बताएंगे। जो बोले सो नर बैर सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास इस मंदिर में, भोगल के मंदिर में गुरु रविदास महाराज जी के काफ़ी 50-55 साल से पहले से इधर आता रहा है। और सारा यहाँ जब अंदर आए हम मंदिर के, बड़ा हमारा स्वागत, निग्घा स्वागत किया गया, अच्छे प्यार मोहब्बत से यहाँ में बिठाया गया। और सारी मंदिर के बारे में जैसे जितन जी ने बताया, यहाँ पे गुरु रविदास महाराज जी के चरण पड़े, उसी बिहाफ पे यहाँ पे ये मंदिर बनाया गया। और सारी संगत मिल के यहाँ बड़े धूमधाम से जो शोभा यात्रा निकलती है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। और यहाँ मंदिर में कीर्तन होता है, बड़ा लंगर लगता है और ये बहुत ही संगत अच्छी है। जय गुरुदेव, जय धन गुरुदेव। गुरु रविदास मंदिर 1922 का स्थापित है यहाँ पर। और हमारे बुजुर्गों ने बड़े अथक प्रयासों से और काफ़ी लोगों से चंदा और डोनेशन लेते हुए इस चीज़ को यहाँ पर स्थापित हुआ। इसकी स्थापत्य कला जो है राजस्थान और इससे टच है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कुछ कारीगरों ने अच्छी तरह से इसको किया। और हम लोग यहाँ पर अब नई वर्तमान जो कमेटी है श्री महेंद्र जी की अध्यक्षता के अंदर, मैं यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रमोद कुमार मेरा नाम है। तो यहाँ पर हम अब इसको देखभाल कर रहे हैं इसकी, और कोशिश कर रहे हैं कि और इसके अंदर विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं गुरु जी के चरण कमलों में आए, उनकी शिक्षा का जो प्रसार हो और जो शिक्षाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, जिससे कि गुरु जी के द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया गया था लोगों के जीवन में वो जो है साकार हो सके। और बाकी माल साहब हैं जो भी पूछना चाहेंगे। बाकी तो 2-4 बातें मैंने पूछ ली कि आपका इधर कीर्तन भी होता रहता है, लेडीज़ भी कीर्तन करती हैं और आपके समागम भी हर महीने होते रहते हैं, काफ़ी संगत होती है, बहुत अच्छा है। गुरु महाराज आपके ऊपर इसी तरह कृपा बनाई रखें अब, ताकि आने वाले समय में भी आप ऐसे ही मंदिर की सेवा करते रहें और समाज की सेवा करते रहें। हमारे साथ जहाँ जो पुजारी हैं, महात्मा जी हैं, वो भी इस मंदिर के बारे में काफ़ी समय से रह रहे हैं, वो भी 2 शब्द बोलेंगे। लो महात्मा जी। सतनाम सत साहिब, प्यारी साध संगत जी, मैं गुरु घर में सेवा कार्य में अभी 3 महीने पूर्ण होने जा रहे हैं। अभी कुछ समय ही हुआ है मेरे को यहाँ पर आए हुए, लेकिन गुरु प्रेमी संगत का व्यवहार और जो यहाँ का सत्संग और वातावरण है बहुत अच्छा लगा। और सभी को, संगत को, गुरु प्रेमियों को निमंत्रण देता हूँ कि गुरु चरणों में आप आए और आप जो है भवन का, गुरु के घर का आनंद लीजिए। सतनाम सत साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज जी के चरणों में फिर मैं नमन करता हूँ इस मंदिर में आने के लिए। और गुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए यही अरदास बेनती करता हूँ कि जो संगत आती है उनके ऊपर आप मेरे पर ऐसे हाथ रखें, ताकि आने वाले समय में भी वो इसी तरह आप लोगों की सेवा करते रहें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आस लग जीवो कह रविदास, आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चिर पयो दर्शन देखे, कह रविदास
आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतिया क्या कीजे अब पतिया क्या कीजे अब पतिया क्या कीजे अब पतिया क्या कीजे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਵਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ.ਪੀ. ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਮੱਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਪੀ. ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। धन गुरुदेव, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे इस धर्मस्थान की डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जा रही है। इसमें श्री गुरु रविदास धर्मस्थान मंगोलपुरी के अध्यक्ष श्री FC मल साहब पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस धर्मस्थान की ख़ास बात यह है कि यहाँ कई तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहले गुरु महाराज का प्रकाशोत्सव, उसके बाद में सारे धर्मस्थान की कमेटियां मिलकर
एक शोभा यात्रा मोती बाग से निकालते हैं। वो शोभा यात्रा अलग अलग कॉलोनियों में से होती हुई श्री गुरु रविदास धर्मस्थान सेक्टर 3 RK पुरम पहुँचती है। बैंड बाजों के साथ सजी हुई झांकियों के साथ गुरु महाराज की वाणी के गुण गाते हुए यहाँ RK पुरम धर्मस्थान पहुँचती है। उस शोभा यात्रा का बड़े पूरे रस्मों के साथ उनका स्वागत किया जाता है और उसके बाद जलपान का भी प्रबंध किया जाता है। जितनी संगत आई हुई होती है वो सारे अपने जलपान के बाद एक दीवान सजाया जाता है और यहाँ काफ़ी तादाद में हमारी शब्द कीर्तन पार्टियाँ, सारे धर्मस्थानों की शब्द कीर्तन पार्टियाँ और VIP वगैरह भी यहाँ पधारते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद लास्ट में आरती अरदास के साथ इसकी समाप्ति होती है। लंगर प्रसाद लंगर बरताया जाता है और हज़ारों में संगत इकट्ठी होती है। तो आज हमारा ये सौभाग्य है कि इस धर्मस्थान की भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जा रही है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ 1990 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ DDA ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਹੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। LK ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੁਆਇਟ ਡੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਓ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਨ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ FC ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦਾਸ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦੀਵਾਰ DDA ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੋੜਦਾ, ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ DDA ਨੇ ਔਰ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦਾਸ ਉੱਥੋਂ 3 ਵੀਲਰ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ
ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਗਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਤੀ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ऐड करना चाहते हैं कर। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ गुरु महाराज के प्रकाशोत्सव पर, उसके बाद में सारी कमेटियाँ मिलकर जहाँ शोभा यात्रा निकालते हैं उसके बारे में, लेकिन इसके साथ साथ और भी यहाँ कई तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का यहाँ स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर उनके जन्मतिथि पर फूलमाला की जाती है, शब्द कीर्तन भी होता है, लंगर पानी भी होता है। इसी तरह 15 अगस्त को हमारे यहाँ निशान साहब का जो चोला है उसको बदलते हैं, उस पर भी ऐसे ही होता है कि भाई रस्मों के साथ उनका जो चोला है बदला जाता है। फिर शब्द कीर्तन के बाद लंगर पानी की सेवा करते हैं। इसी तरह उसके बाद में बालीन संत रामानंद जी की याद में एक शबील भी लगाई जाती है मई के महीने में, है जी 25 मई को। तो उस पर भी संगत शब्द जो शरबत है मीठा, संगत को आते जाते यात्रियों को सबको सड़कों पे रोक रोक के उनको शरबत पिलाया जाता है। इसी तरह और कई जो भी किसी तरह के घर में किसी के खुशी की गमी के होते हैं वाक़या। और उसके साथ साथ हमने एक बुक लाइब्रेरी बनाई हुई है, खुली हुई है। उसमें कई गुरु महाराज की वाणी पे बहुत तरह की किताबें, जैसे हमारे FC मल साहब ने भी किताबें लिखी हैं, उनकी कॉपियाँ भी हमारे पास आई हुई हैं। और भी हमारे जो स्कॉलर हैं लिखने वाले किताबें, वो भी अपने अपने जो हैं बाबा साहब की लिटरेचर है 22 वॉल्यूम में, 23 वॉल्यूम में उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी के पूरे वॉल्यूम हैं यहाँ हमारे पास। इसी तरह जितने भी कोई किताब लिखता है हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको मेहनत करते हैं कि भाई ज़रूर कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी हमारे पास भेजें। तो उसका यहाँ कई सज्जन आते हैं, पढ़ते हैं और उनसे नॉलेज अपना प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह हमारे मैट्रिमोनियल की एक सर्विस शुरू कर रखी है। और जो आज हमारी ज़रूरत है बच्चों के लिए, एक बहुत ही कामयाब ये जो हमारी सेवा है चल रही है। और हर संडे को यहाँ कम से कम ने 30, 40, 50 आदमी अपने यहाँ बायोडाटा देते हैं, देखते हैं। और शादियाँ जहाँ तक हो सकती रोक करके ये पूरी रस्मों के साथ मनाया जाता है। तो आज बड़ी खुशी की बात है, मैं एक बार फिर कहूँ कि हमारे FC मल साहब ने बड़ी अपनी मेहनत की है कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करने के लिए इस धर्म स्थान में भी ये अपने फिल्म तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इस मंदिर के सेवादार अविनाश जी भी काफ़ी देर तो इत्थे सेवा कर रहे हैं, वो भी मंदिर बारे 2 शब्द बोलणगे, उन्होंने की एक्सपीरियंस है क्योंकि पंजाब तो हैं और वो भी अपनी गलबात करनगे। जय गुरुदेव जी। सब तो पहला धन्नवादी हाँ मल साहब दे सरदार सेवा सिंह जी और साडे भाई सुरजीत जी जो कैमरे ते इस बार वीडियो शूट कर रहे हैं। असी बड़े धन्नवादी हाँ कि वो साडे इस गुरु घर विच आके धन गुरु रविदास महाराज की संगत उपर और उन्होंने जीवन उपर महाराज के जीवन उपर डॉक्यूमेंट्री एक मूवी फिल्म बना रहे हैं। इस गुरु घर का इतिहास जिन्ना घोखिया जाए, जिन्ना फरोलिया जाए उन्ना थोड़ा। जदों गुरपुरब मनाया जाता संगत का इकट्ठ इत्थे ठाठा मारदा वहन और गुरबाणी का प्रवाह चलदा, सुबह शाम गुरबाणी का पाठ हुंदा इत्थे। इस गुरु घर विच जिद्दां जिद्दां
ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਗਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ FC ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ RP ਬਿਰਦੀ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਦੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਔਰ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਬੀਬੀਆਂ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਆਰ ਕੇ ਪੁਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਉਣਾ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਸ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਥਾਨ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਰਨੈਲ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਮੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਆਇਟ ਰੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਸ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਗੋ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਮਾਗੋ, ਇਹ ਜਨਮ जन्म तुम्हारे लेख, एक जन्म तुम्हारे लेख, एक जन्म तुम्हारे लेख। कह रविदास आस लग जीवो, रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देखे, चिर पयो दर्शन देखे। कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, आस लग जीवो।
आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो, आस लग जीवो, आस लग जीवो। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ। Myself Atmaram, I am associated with this Dharmasthan Shri Guru Ravidas Dharmasthan Sector 10 RK-puram since 1965-96. As per my knowledge goes, this temple was formally established in the year 1961 or so, if I am correct. As per my knowledge. So there were some, first of all, there were some people, Mr. Chandaram, Surjit Singh, Jeetral Ujjal, they were staying in Sector 3 RK-puram. There were some more people who are now shifted to Canada or UK. They were also staying in Sector 3 RK-puram. Some people were staying in Sector 8, 9, 12, etc. Other colonies. And nearby colonies. And they put this very temporary shelter here. Then first of all, as per my memory, there was one saint from Maharashtra, Baba Kamle, he was known as. He started staying here, and the people staying in Sector 3 RK-puram and nearby, they used to bring food for him and all the essential things for him. So this is topmost and foremost and oldest temple in Delhi, and this has been visited by all the senior politicians. For example, Gyani Jail Singh, when he was the Home Minister, he visited. When subsequently he became this respected Rashtrapati of India, he visited that time. And efforts of our this FC Mal, he is a very social worker. And he has his contribution in Mongolpuri and all other temples, and particularly in the Central Committee to unite the Sangat, is appreciable and noteworthy. And we all such people we should encourage them, motivate them, so that they can contribute significantly to our Sangat and for the upliftment and development of our Samaj. Thank you very much. Very thankful to Mr. Atmaram ji for this valuable information he has given to all of us. Thank you very much.